ਤਿਉ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉनको ਜਾਨ ਵੀ ਲੋ, जिनके दिन मनाते हो उनकी मान भी लो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 4 ਪੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ।
सिर्फ अज की भुख गुस्ताखी माफ़ करना, बंदे की भुख रह गई केवल प्रसादे तक भी लंगर च की है। क्योंकि असीं देखते हाँ, तुसीं भी देखा होएगा चंगी तरह, जदों कल कवित्रियां लग रही सन ते दास ने कथा की संपूर्णता की सी, 10 बंदे गुरुद्वारे विच नहीं सन। ते जदों भोग पैण लगा अरदास हुई तो 500-600 बंदा सी। ते सोचण की गल है भी ये गुरु की शबद की भुखे ने या फिर कोई होर भुख लैके आए। असीं समझ लिया प्रसादे विचों कोई शक्ति है सानूं मिल जानी है तो साडे घर सुख शांति आ जानी। असीं सिੱਖੀ नूं इंज समझिया होया भी कोई प्रसादे शक्ति है, वो खा लवांगे साडे घरों शक्ति आ जानी है तो साडा परिवार दे विच शांति बरत जानी है, सारे परिवार दे कलेश मुक जाने ने, साडा परिवार खुशहाल हो जाएगा, कारोबार चल पैणगे साडे प्रसादा छकदे ही सार। बड़ी हैरानी की गल है। जिस गुरु ने 239 साल कौम नूं सवारन सिंगारन ते साजन ते लाए, अज सानूं उन्हां दे जीवन का कोई पता नहीं गुरु साहब ने कीता की है। सो दास ने कल बेनती की सी कि आपां जिहड़ी विचार है वो अज दे दीवान च करनी ते संगतां नूं प्रेरणा भी की सी, भाई समा सिर पहुँचो ताकि तुहानूं पूरे इतिहास की जानकारी मिल सके। पर असीं समझते हाँ कि संगतां गुरपुरब मना के थक जांदियां हन, ऐसा लगता है, और है तुहाडे सामने ही है सारा कुछ। थकान चढ़ी हुई है कल दी गुरपुरब दी, वो थकान संगतां उतारनगियां, फिर गुरु घर आउणगियां, हौली हौली रूटीन बनेगा। जिन्हां दी उतर गई वो बाजार च होने ने, क्योंकि अज वीरवार भी है। सो आओ गुरु साहब जी दे जिहड़े जिग्यासू ने, जिहड़े वाकई गुरु साहब दे जीवन बारे सुनना चाहुंदे ने, कल आपां विचार कीती सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रकाश पटना साहब दी धरती ते होया। उत्थों गुरु साहब जी लगभग 6 साल के करीब विचरे। उत्थे दे नाल दे हाणी बच्चों नूं गुरु साहब जी ने बड़ा परिपक्व किया, उन्हां दे अंदरों बुजदली कायरता ये दूर कर दी ते जीवन विच एक ऐसा त्याग पटना साहब की धरती ते सिखाया सतगुर ने। माता जी ने दोवें हत्थां विच कहंदे सोने दे कड़े पाए सन, वो कंगन कहंदे ने। पहला कंगन वगा के मारिया गंगा विच, जदों एक कंगन रह गया तो माता गुजर कौर ने पूछया, पुत्र बड़े कीमती सन, सोने दे एक कंगन कित्थे गवाया है? तो कहंदे उंगल फड़ के गंगा के किनारे टह गए। दूजा भी वगा के सुटिया, आखे वो उत्थे सुटिया सी। सानू कुछ समझा रहे सन कि समा आएगा, अज मैं दोने कंगन बारे ने कभी जोड़ा जोड़ा करके अपने कीमती सोने तो भी ज़्यादा कीमती लाल बार देंगा। एक बार उच्चारण करो सतनाम। एक समा आएगा कभी। सो सतगुरु जी ने जो अपने आप दे विच मिसालां कायम कीतियां, उन्होंने जीवन के इतिहास नूं दास ने रखिया सी ते आपां आनंदपुर साहब तक पहुँचे सन। गुरु पिता दिल्ली विच आके साथ दे देंदे ने ते पिछे आप जो खालसा पंथ नूं हुक्म जारी करते हैं, उन्हां विचों कुछ हुक्म तुहाडे नाल साझे कीते सन। जिहड़ी संगत कल आई सी उन्हें इस गल की जानकारी होनी है। हुक्म सन कि गुरु साहब जी ने गुरु गद्दी ते विराजमान होंदे ही सार सब तो पहला ये आख्या सी गुरु पिता ने कि आप जियां ने केस कतल नहीं कराने पाओ, कि केसां तो बिना शस्त्रां तो बिना दर्शन नहीं देने। उस तो बाद गुरु साहब ने सांझे लंगर आनंदपुर साहब दे विच आरंभ कीते। किसी दे घर दे विच भी चुल्हा नहीं सी बल सकदा। जितने भी लंगर चलते सन, सारी संगत सारे परिवार जितने उत्थे बसते सन, उन्होंने लंगर विच ही प्रसादा छकना पैंदा सी, ताकि छूत छात जिहड़ी है वो खत्म होवे। उच्ची नीची वाली जिहड़ी गल है, ये ऊच है ये नीच है,
ये अमीर है, ये गरीब है, ये वितकरा दूर होवे। सतगुर ने बड़ी कृपा की। आओ अगले इतिहास वाल झात मारते हैं। ਜਿਹੜੀ भी संगतां विराजमान हो रही हैं, जे वाकई मन है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे जाणीए, सो आओ साडे नाल तुरदे हाँ। तुसीं भी अपनी सुरत की उडारी राਹੀਂ गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन करते जाओ इतिहास विचों, ते गुरु साहब जी दीयां महान कुर्बानियां नमन करते जाओ। सो जितनियां भी संगतां बैठियां, मनोवृत्तियां एकाग्र करो, प्यार नाल गुरफतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गल याद रखियो, सारे गुरु साहिबाना ने एक ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत दृढ़ कराया, जिहड़ी सिद्धांत या विचारधारा मनुख नूं एक करन वाली सी। गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक इक्को ही धागे दे विच मनुखता नूं परोया। 10वें पातशाह ने तो स्पष्ट कह दिता कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, कि मनुख की जात इक्को ही है सारियां दी, उसकी कोई वखरी जात नहीं। क्यों आख्या सी ये? क्योंकि उस वेले इतनियां भ्रांतियां सन ते सनातन मत दे विच इतना जातां दा जाल सी कि मनुख नूं समझदा कुछ नहीं सी। एक विद्वान ने लिखिया है, कहने जैसे गधियन की लात लात में लात है, जैसे केलन के पात पात में पात है, जैसे कवियन की बात बात में बात है, तैसे हिंदुअन की जात जात में जात है। वो कहते जातां दा ऐसा जाल पूरिया होया सी 10वें पातशाह ने, इस करके आख्या कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, भी जिहड़ी मनुख की जात है ना वो इक्को ही है। कि वो इंसान है, वो चंगा इंसान बने, चंगा बंदा बने। गुरु साहब इस मनुख नूं बंदा बनाने वास्ते आए सन, क्योंकि मनुख भी नहीं रह गया सी, ये पशु बन गया सी निरा। पशु कौन हुंदा है? जिहड़ा कि लालच अधीन काम करे, उसनूं गुरबाणी पशु कहंदी। जिहड़ा लालच दे पिछे काम करे ना, उन्होंने पशु कहंदी है बाणी। जिवें कुत्ते नूं टुक पाओ पिछे चलदा है, गऊ नूं पट्ठे पाओ पिछे चलदी है, बंदे नूं टुक पाओ पिछे चलदा है। तो गुरु साहब कहंदे बंदा नहीं रह गया, हुण ये पशु बन गया। तो अज दा मनुख पशु नालों भी ज़्यादा डिग चुके। इस करके गुरु पिता महाराज सच्चे पातशाह ने यह होका दिता। आनंदपुर साहब की पावन धरती ते दास ने कल बेनती की सी कि 8 साल लगातार गुरु साहब 1675 तो लैके और 1683 तक महाराज उत्थे रहिंदे हन। उत्थे सारे सिद्धांतां नूं दृढ़ता नाल गुरु साहब जी परपक्ता विच पकदे हन, क्योंकि सिक्खी परपक्ता का नाम है, सिक्खी दृढ़ता का नाम है, सिक्खी एक संकल्प का नाम है, सिक्खी गुरु के नाल प्रण होके जीवन का नाम है। भी असी प्रण कर लिया सी, इन्हां कर्मां नूं करांगे। गुरु पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिथे कि दास ने बेनती की, उत्थे सब तो पहला जिहड़ा सिख आवे उसनूं हुक्म किया कि वह बिना केस देहो ना दीदारं, केसां तो बिना सानूं दीदार नहीं देने, दर्शन देण नहीं आउणा, ना दर्शन करन आउणा। एक तो हुंदा भी गुरु दे कोल संगत रूप दे विच मिलण वास्ते आउणा, दर्शन करने। एक हुंदा गुरु साहब नूं मिलण वास्ते आउणा, भी महाराज कोई विचार वटांदरा तुहाडे नाल साझा करना। महाराज कहंदे केसां तो बिना, शस्त्रां तो बिना सानूं दीदार ना दो। दूजी गल, जिस घर दे विच 4 पुत्तर हन, वो 2 पुत्तर गुरु घर भेजो, ताकि गुरु साहब जी ने वेख लिया सी कि हुण समा जिहड़ा है वो पानी उपरों टप गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान शहादत, हरगोबिंद पातशाह दे नाल 4 जंग होने, गुरु तेग बहादुर महाराज ते सिंखां दी बेरहमी नाल शहादत दिल्ली विच होनी,
इस गल का सूचक सी कि हुण पानी सिरों टप गया है, इस करके इस नूं रोकण वास्ते हुण शस्त्र की लोड़ पैनी है। ते नाल हुक्म किया भी जिहड़ा सिख आनंदपुर साहब आवे ना, वो शस्त्र लैके आवे, घोड़े भेटा करे, शस्त्र भेटा करे, सिख अपनी जमानियां भेटा करन। ते तुहानूं दस दिना कि शुरुआत के 8 साल आनंदपुर साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज 8000 नौजवान सैनिक तैयार हो गए सन। कितनी गिनती सी? 8000, जिहड़े कि अपनियां जानां वारन वास्ते अपनी जान तली ते रखी फिरदे सन, जिन्हां ने गुरु साहब दी बाणी नूं पढ़िया, गुरु की बाणी मुताबिक अपने आप नूं घड़िया, जिन्हां नूं इह समझ आई कि जे गुरु नानक दे घर दा प्यार हासिल करना है, गुरु महाराज दा थापड़ा लैना है, तो इत्थे तरीका इक्को ही है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जै, सिर दीजै कान न कीजै। जा गुरु अंगद देव जी महाराज दे वचन, जिस प्यारे सो नेह तिस आगे मर चलीए, तरक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। हुण जदों गुरु साहब जी ने 8000 फौजां तैयार कर लईआं, ध्यान नाल गल सुणिओ, क्योंकि मसंद जिहड़े वो गुरु घर दा राशन खा के उन्हां दी जिंद मर चुकी सी, जमीर तो मर चुके सन, करप्ट हो गए सन, लालची हो गए सन। उन्होंने इकट्ठे होकर माता गुजर कौर जी कोल बेनती की, माता जी साड़ी बेनती है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिवें सिखां नूं आपस दे विच 2 टोलियां बना के जंगा करांदे हन, मुकाबले करांदे हन, जिहड़ी टीम जितदी है उहनूं फिर इनाम दिते जांदे हन, ये सारियां खबरां औरंगजेब कोल जा रहीआं हन। महाराज ने आख्या, जदों माता जी कोल वो गए तो माता जी दी गुरु साहब जी की गलबात हुई। गुरु साहब जी ने आख्या, माता जी हुण ये लोड़ है, पिता दा सीस मैंने अपनी आप दी झोली विच पवाया है, और जो हालात सिखां ने दिल्ली दे दसे सन उन्होंने सुन के रहा नहीं गया। हुण लोड़ है कि इन्हां दे अंदर जागरूकता भरन दी, इन्हां नूं जगाउण दी। माता जी ने एक गल कही, ठीक है ये जागरूकता भरो, पर कुछ समय लई लोकां दा ध्यान इस स्थान तो हटे ते सानूं किसी होर थां ते जाके डेरा कर लेना चाहिए। लोकां दा सारा ध्यान हुण आनंदपुर साहब वल है। भावें वार्तालाप होंदी है, देखो गुरु साहब जी की माता जी की, एक विद्वान लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता जी नूं कहंदे ने कि की होया, साडे कोल वक्त घट ते कम बड़ा है। माता जी नूं एक दिन गल करते हुए कहंदे, जदों माता जी ने मसंदां की गल महाराज के मूहरे रखी ना, तो वार्तालाप हो रहा है, कहंदे माता जी की होया, साडे कोल वक्त घट ते कम बड़ा है, पी जाना है दोनों ने रल के जो दुनिया का गम बड़ा है। ये साडे जुम्मे आया कि दुनिया का गम असी पीना है, भी असी दुनिया का सारा गम, सारा दुख, सारा दर्द। देखो भाई वीर सिंह ने एक बड़ी सोहनी दवाई लिखी गुरसिखो, वो कहंदे ने, कहंदे दुनिया का दर्द देख दिल दबदा दबदा जांदा, पत्थर नहीं बनया जांदा यारो, दर्द देख दुख आउंदा। वो कहंदे मेरे कोलों पत्थर नहीं बनया जांदा, मैं किसी का दर्द देखदा मैं पिघल जांदा। माता जी ने कहा, माता जी हुण सानू दुनिया का सारा गम पीना है, की होया, साडे कोल वक्त घट ते कम बड़ा है, पी जाना है दुनिया का रल के जो गम बड़ा है। देख माँ तू पति दिता मैं पिता दिता, तू घट नहीं कीती, तू अपना पति तोरिया ते मैं अपना पिता 9 सालों की उम्र में तोरिया। तू पति दिता मैं पिता दिता, तू पोतरे देई मैं पुत वारांगा। आना समा कि तू अपने पोतरे देई ते मैं अपने पुत्र कुर्बान कर देंगा। दुनिया में इको एक रहबर है गुरसिखो, जिसने अपने जीवन विच अपने पिता नूं भी कुर्बान किया, अपने बच्चों नूं भी कुर्बान किया। जिस दा पिता भी कुर्बान होवे, जिसदे पुत्र भी कुर्बान होण, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के वेख लो, केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन है। जिसदे पुत्र भी कुर्बान, जिसदा पिता भी कुर्बान, जिसदा आप भी कुर्बान।
माता जी की जदों गल होई, आख्या माता जी ठीक है, थोड़ी गल ठीक है, दुरुस्त है। आप इदां करते हैं भी, क्योंकि उन्होंने दिनों के अंदर जो पहाड़ी राजियां विचों जिहड़े राजे सन, वो गुरु साहब जी की एक्टिविटी नाल आपस दे विच खैंदे सन। भावें वो भीम चंद सी, फतेह शाह सी, ये जिहड़े राजे सन खैंदे सन। पर कुछ राजे ऐसे भी सी जिहड़े गुरु साहब जी नाल प्यार करते सन। उन्होंने गुरु साहब का कीता परोपकार चेते सी, क्योंकि ये कुदरती हुंदा है कि साडा देश इदां दा है कि इस देश के लोगों के खून विच ही ये गल है कि किसी के परोपकार नूं बड़ी छेती भुल जाते हैं। एक बार उच्चारण करो सतनाम। किसी के परोपकार नूं बड़ी छेती भुल जाते ये लोग। पर कुछ ऐसे राजे सन जिन्होंने गुरु साहब जी का परोपकार चेते सी। भी कदी समा सी जदों ग्वालियर के किले विचों इन्हां दे दादा जी ने, इन्हां दे पिता जी ने, गुरु तेग बहादुर महाराज ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दादा जी ने साडे दादियां नूं रिहा कराया सी। ते उन्होंने ये गल कुछ नूं चेते सी, बाकियां नूं भुल गई सी। जिहड़े 22 धार दे राजे सी ना, ये सारे कैद सी। इन्हां दे सब दे दादे कैद सन जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल लड़े। ते इन्हां सारियां नूं छुड़ाउण वाले कोई सी तां गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह जी सन। क्योंकि ये देश का ये हाल है कि जिहड़ा बंदा कोई परोपकार करे तो ये उसके कीते परोपकार नूं बड़ी छेती भुला दिंदे ने। एक मैं गल पढ़ रहा सी कि एक बारी फ्रंटियर दे विच एक काला हवसी उधर घूमण वास्ते आया विदेशों। झील वेख रहा सी ये जम्मू कश्मीर दे विच। तां उहदी अखां दे सामने ही देखते देखते बड़ी पुरानी गल कि एक किसी का बच्चा झील दे विच इशनान करन गया तो उसका पैर फिसल गया तो वह डुबन लग पिया। बड़ा छोटा सी, जब डुबन लग पिया सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बचाने वास्ते नहीं गया। तो वह जिहड़ा गोरा जिहड़ा काला हफसी सी ना, उन्हें कैमरे नाल फोटोआं खिच रहा सी ते कैमरा भी पाया होया सी, अपने कपड़े भी पिछे पिट्ठू च पाए हुए सी। उसने कुछ नहीं वेख्या, वो सारे लोगों को वेखदा भी ये कोई भी लोग बचाने वास्ते नहीं जाते। उन्हें अपना कैमरा विचे सने पिट्ठू ते कपड़े छाल मार दी, बच्चा बचाया अपनी जान नूं खतरे विच पा के। याद रखियो। तो जदों उसकी जान बचाई, उसके बच्चे नूं बचाया, उसका पिता उसकी माँ वो दौड़ के आए। उस काले हफसी का ना कोई शुक्र किया ना धन्यवाद किया, अपने बच्चे का मत्था भी चुम्या, मूँह भी चुम्या, कलेजे नाल लाया। वो बड़ा हैरान है कि जिसने इन्हां दे बच्चे की जान बचाई उसका कोई धन्यवाद नहीं, कोई शुकराना नहीं। वो बेचारा बड़ा ही परेशान जिहा होके जदों जान लग पिया तो उन्हें कोई सिख मिलिया। एक बार उच्चारण करो सतनाम। कोई सिख मिलिया, कहते तू खुश होना चाहिए सी, तैनूं तू परोपकार किया, तू भला किया, तैनूं खुश होना चाहिए सी। तू दूजे दे बच्चे की जान बचाई है, उन्होंने प्राण दिते ने। आखन लगे मैं खुश तो ही होंदा, पर हैरानी इस गल की है कि जिस बंदे ने उस बच्चे की जान बचाने वास्ते अपने समाना की परवाह ना की तो उसका एक बार थैंक्स भी नहीं किया, इन्होंने धन्यवाद भी नहीं किया। कहते तू तो अपनी गल करदा, तू तो एक बच्चे की जान बचाई है। पूरे हिंदुस्तान की बहु बेटियां की जान बचाने वाले गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने पूरे हिंद की जान बचाई, ये तो उसके शुक्रगुजार नहीं, तेरा कितों शुक्र करनगे। एक बार उच्चारण करो सतनाम। ये तो उसका शुकराना नहीं करते कभी। ये तो वो लोग ने, इन्हों के खून में तो वो खून दौड़ता जो गुरु तेग बहादुर महाराज नूं भी बागी या बहुत कुछ कह के और ब्लेम करते हैं, तो उन्होंने चांदनी चौक शहीद किया गया। जिन्होंने लिए गुरु तेग बहादुर महाराज कुर्बान होए, ये लोग उसनों ब्लेम करते तू तो एक परोपकार किया, उन्होंने तो इतनी जाना बचाइया। प्यार वाले सच जानना, इस देश के लोगों की यह नीति है। खैर मैं गल करा, मेरे साहिबे कमाल सतगुरु इत्थों चले गए पौंटा साहब की धरती ते। उत्थे जाके घोड़े का पैर अट गया। पहाड़ों में जो शिकार खेडन गए,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਵਣੀਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ 52 ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਬਰਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਗੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਿਆਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਓ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੌਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ।
इस करके वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹਨ ਪਰ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਥਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਲੰਘੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੰਗ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 6 ਮੀਲ ਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀ ਇਰਾਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਪਠਾਨ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਮਾਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਡੋਰੇ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 500 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 500 ਦੇ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 400 ਪਠਾਨ ਦੌੜ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, 100 ਪਠਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਡੋਰੇ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਡੋਰੇ ਦਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ 700 ਮੁਰੀਦ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ
कि सिखां दी फौज 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਹਲਵਾਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਵਾਈ ਬਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ 2 ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਈਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 400 ਪਠਾਨ ਵੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਨ ਜਾਣੇ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਭੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाएं। अज कमाल हो गया कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਚਿੜੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕੋਤਕ, ਕਈ ਕਰਤੱਵ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਡਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਮਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖੋਤਾ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਖੋਤਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਵ ਕਰੰਤ। ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੜਨਾ, ਵੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਛਕਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਭਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲਓ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਾਊ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਣੀ, ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਬ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅਟਰ ਬੰਬ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਪਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਦਕਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਰੰਗ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ, ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਣੈ, ਆਪਨ ਇਸਤਰੀ ਸੂਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਹਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ
कि जदों तेरे घर दे विच संतान होवे ना, ते सिखा तू भी अपने घर विच बैठ के परमात्मा की सिफत करया कर। सिंह सिंगणी मिल बहें चर्चा करें अपार, भजन सिखावें पुत को निष्भज बारंबार। कले तू नहीं भजना, अपने बच्चों को आवाज़ मार के कुछ समय लिए बैठाना, आओ रहरास का पाठ का वेला आप कर लीए, आओ हुण सोले का वेला सौण लगे हाँ, सोला पढ़ ली कले। सवेरे चंगा हो जे नितनेम च सारा परिवार बह जाए तो उसके वर्गे का आनंद ही कोई नहीं। फिर घर ही गुरुद्वारा बन जाए साढ़े। पर कुछ तो आप कर सकते हैं ना, बच्चों को समझा तो सकते ही है ना भी। पर हालात ऐसी, मैं एक छोटे छोटे नुकते नोट करना है। मैं अज गुरुद्वारे थले टहल रहा सी ते बाहर फिजियोथेरेपी कराने वास्ते बुजुर्ग आते हैं। 70 साल तो घट मैनू कोई लग्या नहीं, तो सारे मोबाइल च लगे हुए सी। मैं कि वाह थोड़ी उम्र लंघ गई, तुसीं इस उम्र में किस पासे चल पे हो। ये तो उम्र गुरु लेखे लाउण दी सी, चंगे काम करन दी सी। बच्चों को मगर जिहड़ा बंदा इत्थे नहीं रुक रहा, वो घर च रुकदा होएगा। मैं मन च सोचा असीं कित्थे जा रहे हैं। एक बुजुर्ग नूं मैं पुछया, 75 सालां दा सी। मैं कि बाबिओ तुसीं मोबाइल च बड़े खुबे होए, की गल? कहंदे साडे वेले ते चीज़ां होंदियां ही नहीं सी, हुण आईयां मौजां लै लईए। लो जी, ये 75 सालां दी मौजां लैण दी उमर ना ने। माफ़ करना, असी गुरु साहब के सिद्धांतां तो किवें चलांगे, किवें अपने बच्चों को चलावांगे। जिहड़ा बुजुर्ग 75 साल का मोबाइल नहीं छड़ सकता, वो अपने बच्चों को किवें आखेगा बेटा कुछ समय लिए रख के आओ आपां रहरास कर लईए? कह सकदा वो कह सकदा आपां सोला इकट्ठे कर लईए? कभी भी नहीं कह सकता। वो कह सकदा कभी आओ गुरुद्वारे चलिए इहनूं छड्डिए? नहीं। सानू गुरु साहब जी ने आनंदपुर साहब की धरती ते आके उत्थे हर एक घाड़त बड़ी बरीकी नाल कीती। जो फोकट कर्म कांड सन उन्हां तो वरजिया, जिहड़े लोग करप्ट हो गए सन उन्हां नूं मसंदां नूं बाहर कढ़िया गुरु साहब ने। हर एक चीज़ नूं गुरु साहब जी ने लंबी सोच नाल, जिन्हों महाराज कहते ना बाणी विच, दे लंबी नज़र निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है। सानू उस पासे लाया। प्यार वाले सच जानना, गुरु साहब जी ने हर पक्ष तो सिखां दा आचरण, सिखां दा करैक्टर, जदों छोटी मोटी जंगा होंदियां सन ना, एक दिन सिख ना मुसलमानां दी धी नूं फड़ के लियाए। जंग होई, जंग जित गए, ते सिख नाल एक मुसलमानां दी धी नूं लैके आ गए। महाराज दे चरनां च आए, मत्था टेकिया। गुरु साहब ने देखा भी ये कौन है? महाराज ये हुण जंग हुई है ना, ते असी जिते हाँ, ते ये मुसलमानां दी धी असी उठा के ले आए। महाराज कहते क्यों? कि गुरु घर दा ये कोई नेम है, कोई मर्यादा है भी इत्थे कोई सिख कोई बदला लेना सिख ने? महाराज नूं कहण लगे, सिख सगल तुरक भोगै हिंदवाणी। भी सारे जिहड़े तुरक ने जदों जंग हुंदी वो हिंदवाणियां नूं चुक के लै जांदे ने ते उन्हां दे नाल बदसलूकी करदे ने, ते असीं मुसलमानां दी हुण जंग होई है ते वो हारे ने, असीं चुक के ले आए हैं। महाराज कहते सिख बदला लैके भला मनावे। महाराज कहते ये भले का काम ने साढ़े, जाओ छड़ के आओ। कहते हम असी अपने पंथ नूं बहुत उच्चा लैके जाना, इन्हां चीज़ां 'च गर्ग नहीं करना, असी किस तो बदला नहीं लैना इस ढंग दे नाल। किते गुरु साहब 10वें पातशाह का इतिहास वेखो ना, एक पासे औरंगजेब गुरु तेग बहादुर महाराज नूं शहीद कर दिंदा है, एक पासे साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। तुसीं देखोगे तो बहादुर शाह गुरु साहब की शरण च आया, महाराज नाल चल पे। कैसा सतगुरु है? किते है महाराज के अंदर भी बदला लैण वाली कोई गल होवे? गुरु साहब कहते नहीं। महाराज कहते मैं तो पंथ बहुत उच्चा लैके जाना है, इस अधोगति विच नहीं पैना। जदों तुसीं इस पासे लग जाओगे पंथ नूं अगे नहीं लै जा सकते। गुरु साहब ने ऐसे कर्मां तो सिखां नूं वरजिया। उन्हां दिनां दे विच ही गुरु साहब जी दे घर दे विच बाबा जुझार सिंह जी दा, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह हुणां दा जन्म होया 1699 विसाखी दे विच। पहलां गुरु साहब ने ये सारियां तैयारियां कीतियां। जो महाराज जी दा इरादा सी, जो विचारधारा दे विच गुरु साहब जी
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਾਬਲ ਦੀ, ਗੰਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੁਆਰਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਗन्नाथपुरी ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘੱਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਤੰਬੂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਰਕੋਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਠੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਗन्नाथपुरी, ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਹ 10 ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓਗੇ। ਬਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਊ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪਾਟੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਓ ਵਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਪ੍ਰਿयो लिए सात समुद्रन लोक गयो और लोक गवायो वास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैस बितायो साच कहूँ सुन लियो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु साहब जी अपने सिखां नूं एक चीज़ दिखाना चाहते सन कि उन्होंने गल समझ में आ सके। गुरु साहब ने आख्या असी खोता दान करना, सिखां नूं भेजिया नगर विच खरीद के लैके आओ। सिख लैके आए खोता। गुरु साहब ने फिर ब्राह्मणों को सद्या भी तुसीं कहंदे सन दान करना तो असीं खोता दान करना, साडा मन बनया दान करन नूं पर असीं खोता दान करांगे। तो कोई ब्राह्मण लैण नूं तैयार ना होवे, कहंदे जिहड़ी खोता दान लैंदा ओह नरकां नूं जांदा, असीं ते नहीं लैणा। तो किसी सिख ने गुरु साहब नूं कहंदे बड़ा कीमती हार सोने का भेटा कीता सी। गुरु साहब ने अपने गले विचों कढ के सोने का हार उस खोते नूं पा दिता। तो सारे ब्राह्मण कहन महाराज सानू दान कर दो, सानू दान कर दो, क्योंकि हुण दान कोई गऊ का थोड़ी सी, दान तो यह सी भी गऊ का दुध पीवांगे सारा परिवार खुशहाल होएगा, नहीं तो गऊ बेच के 4 पैसे इकट्ठे कर लांगे। गल तो पैसे नाल मतलब सी ना। गुरु साहब ने आख्या देखो ये कितने कर्मकांडी हुणे ही कहंदे सी भी गऊ दान करो, खोता दान लैण वाला नरकां नूं जांदा है, ते हुण सारे तैयार ने लैण नूं। ਇਹਦਾ अर्थ है कि नरक स्वर्ग कोई नहीं, इन्होंने अपने बनाए हुए ने। और गुरमत सानू सिखाती भी है कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक पै है को ना सके पछाणी। गुरु साहब जी ने बड़ी कृपा की। गुरसिखों वापस आए चमकौर साहब गुरु साहब जी की जंग होंदी है, उहदे विच दिल्ली आ रहे ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक तो गुरु साहब जी का प्रभाव कबूल के गुरु साहब जी के नाल आ जाता है, तो एक जिहड़ा नवाब है पठान है वह दिल्ली नूं आ जाता है, तो वह गुरु साहब का एक सेवक बन जाता है। इस जंग के गुरु साहब जी थोड़े ਸਿੰਘਾਂ नाल सन, जित होंदी है। अनंदपुर साहब आते हैं तो ये गल्लां भी दिल्ली तक और दिल्ली तो औरंगजेब दखण औरंगाबाद से उत्थे तक जांदियां ने। उस तो बाद अनंदपुर साहब का घेरा पैंदा है। आप सारियां संगतां ने पिछले दिनों वो सारा इतिहास सुनिया किमें घेरा पिया, किमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अनंदपुर साहब छड़िया, सरसा ते आके विछोड़ा होया, किमें गुरु साहब ने अपना परिवार वारिया, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे गुरु के लाडले सिंह 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 प्यारे, बहुत सारिया सिख संगतां जो गुरु नूं लाड़ लड़ाउंदियां सन उन्हां दीयां सातां हुंदियां। उस तो बाद गुरु साहब जी माछीवाड़े तो उच्चदे पीर बन के आप दीना कांगड़ की धरती पर जाके जफरनामा लिखते हैं, जित की चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब नूं। वो लिखते हैं देख ना तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेब ना हरगिज फरेब, तेरा नाम औरंगजेब नहीं होना चाहिए क्योंकि तू फरेबी है। तो जे या तो जो औरंगजेब नाम हटा दे या फिर अपने कर्म चेंज कर ले, क्योंकि तेरे कर्म बड़े माड़े हैं। गुरु साहब की इस चिट्ठी नूं पढ़ के औरंगजेब बीमार पै जाता है, क्योंकि इतनी सच्चियां गल्लां लिखियां सन, क्योंकि सच सदी भी चुभदा है। गुरसिखो गुरु साहब जी ने उत्थे फिर जदों पहुँचते हैं मुक्तसर का अस्थान, तो मई का पहला हफ्ता से उत्थे मुक्तसर की जंग होंदी। जदों 40 मुक्तियां का अस्थान है मुक्तसर, उत्थे जो मई महीने के पहले हफ्ते में जंग होंदी है। जदों गुरु साहब जी इत्थों उत्थे पहुँचते हैं तो जिहड़े सिंह सन वो वापस गुरु साहब की हजूरी च आंदे ने। माई भागो उत्थे आके मैदान जंग में साधना प्राप्त करती है। उत्थों जंग जित के गुरु साहब जी दमदमा साहब की धरती पर चले जाते हैं। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपूर्णता कराई जाती है। 1.5 साल लगता है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भाई मनी सिंह ने लिखी, बाबा दीप सिंह उन्होंने कलमा कढ़ियाँ, नाल जिहड़ी स्याही लगती सी इंक लगती सी वो तैयार की, ते कागज़ तैयार करने ये सेवावां बाबा दीप सिंह ने कीतियां। उत्थों गुरु साहब जी भाई मनी सिंह नूं इत्थे छड़ के और आप जी फिर चले जाते ने राजस्थान वाल। उत्थे दादू की कबर है जिहदा बहुत बड़ा इतिहास है। उत्थे दादू का जिहड़ा महंत सी जैत राम उत्थे गुरु साहब जी जाते हैं, फिर सिखां की परख करते हैं
ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਾਦੂ ਦੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਰੀ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਨ ਊਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਪੂਤ। ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ। ਇਹ ਦਾਦੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਠਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਨ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਖਰਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਨ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1708 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 42.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਢ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਦੇਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੰਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉन्हीं का नूर है जो चमक रहा है चेहरे में। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਮੇਂ। ਇਹ ਨੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੇਨਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ